Hello students, let's see the writing task 1. It's a line graph, single line graph. वैसे chances in real IELTS exam च काफ़ी घੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, but still we must know the approach. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ approach ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, and this is what we will discuss today. ਕੀ important ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. You should be very very careful. Let's see. The graph shows the area of land from which the grain was harvested. Clearly key keh raha ho, the grain was harvested. I will make sure this is they're talking about 1950 and 1990. It meaning it's all about the past, but on the other side he has mentioned it's in 1996. It meaning is the data is not up to the 1990, it's all up to the 1996, right? At the time जो तुसी introduction च include करोगे, you must be very very careful. तुसी तीन चीज़ां मैं कई बहुत बड़ी कहना हूं at the time and तुसी इन्हू paraphrase करना है. What, when, where, कदों, किथे, की होया. तुसी तीन चीज़ां include कर दियो, it would be good for you, good for the examiner in terms of understanding कि तुसी graph नू properly समझ लिया. One is जेड़ा मैं इत्थे carefully अपने लिखूंगा कि मेरा answer pass दे विच ही होगा. Right? Let's see how further information केड़ी होनी चाहिए या किस गल दा अपन ख्याल रखना चाहिए. Units, they're paramount. You should be very careful. Million hectares. It meaning is that is not only a 600, it's a 600 million hectares. Now, sir, how we could approach on this? My dear students, answer writing task 1 da chronological order च नहीं होना चाहिए. Answer must be trend wise and trend फड़ो पहला. जे तुसी trend ਨੂੰ clearly लिख लेंदे आ और एग्जामिनर ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ. ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਆਨਸਰ ਲਿਖਾਂਗੇ. ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਣ ਲਈ? ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ. ਸਰ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਫ ਆਮ ਸੀਇੰਗ ਦ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ? ਡਿਊ ਟੂ USSR वर्जिन लैंड प्रोग्राम ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ. Doubling of the world grain price ਹੋਇਆ, because of that there was a rise in terms of the area under the grain cultivation. Retrenchment, okay, बहुत बड़ी, if you're not having the meaning of this particular one, it's a government policies, but anyhow without that भी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ approach ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Due to retrenchment, what is happening, you could see the visual. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ. ਟ੍ਰੈਂਡ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਹੇਅਰ USSR वर्जिन लैंड प्रोग्राम ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ till here from 1950 to mid 1950s. It's nice. ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆ, it's a mid 1950s. apostrophe s ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ already knowledge ਹੈ. ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ from just under 600 million hectares ਤੋਂ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ almost 650 hectares ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ. It meaning is for this particular one it's just under 600, about 650 million hectares because of this particular program. And thereafter what I'm seeing, it fluctuate figures till करूँ तक fluctuate कर रही है. It's a mid of 1970s. It meaning is for this particular one I will go for fluctuations again, even though there was a small rise, but the fluctuation was there and reached almost 700 million hectares, right? That all is needed. Answer is again yes. I'm sorry, but likhna chahiye. At this very time in mid 1970s, because of the doubling of world grain prices, area under the grain cultivation was increased and reached at the peak. ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੀਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਪਲੱਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ. ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ, ਈਅਰ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਰਿਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਅੰਡਰ ਦ ਗ੍ਰੇਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ? ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ, ਮਾਈਨਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ. ਹੁਣ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ. ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਵਨ ਇਜ਼
ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਿਰਫ। ਵਨ ਇਜ਼ ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਅਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਹਾਇਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਬਿਟਵੀਨ 12 ਐਂਡ 16 ਫॉर एग्जांपल। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਕੁਡ ਸੇ ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਅਰਾਊਂਡ 14। ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਟਸ ਫਲਕਚੁਏਟਡ ਅਰਾਊਂਡ 14, ਨੈਕਸਟ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਯੂ ਮਸਟ ਰਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ 12 ਐਂਡ 16। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ 1। ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਵਰਬ ਨਾਲ। ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੇਨ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ decreased enormously, significantly, any word that is adverb। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ verb ਨੂੰ qualify ਕਰ ਲਿਆ adverb ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, area one is said decreased, that's movement of the graph ਲਈ ਇਹ verb ਹੋ ਗਿਆ, right। ਜਦੋਂ ਮੈਂ decreased ਦੇ ਨਾਲ significantly ਸਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, verb ਨੂੰ qualify ਕਰ ਲਿਆ adverb ਦੇ ਨਾਲ, right। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਣਾ there was an increase, there was an increase in area under grain cultivation, there was an increase, right। one ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਰ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਨਾਊਨ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, there was a dramatic increase, I hope you understand now। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਵਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਵਰਬ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਐਡਵਰਬ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ adjective ਦੇ ਨਾਲ, right। You should be very careful। decreased significant नहीं हो सकता, right। there was a significant decrease हो सकता, there was decrease significant होना है, but on the other side there was a significantly decrease, ये गलत हो गया। You should be careful। there was a कुछ भी हो सकता सी word sir, significant लिख सकते सी या मैं लिख सकता, कोई ਇਹਦੇ 'ਚ प्रॉब्लम नहीं हैगी। should be careful कि ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਐਡਵਰਬ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵਿੰਗ ਵਾਟ, ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1950 1950s ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ 1950s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਟਸ ਅ ਮਿਡ 1970s, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨੋ ਨੀਡ ਸਰ 1950 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ 1952 ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਵਾਂ, 54 ਦੇਵਾਂ, ਨੋ ਨੀਡ। already said, already explained। ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਈਅਰਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ the doubling of the world grain prices, something happened to the area, this is what I mentioned, and thereafter this ਸਾਰੇ years cover ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ year miss ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ could be this is a one line graph, maybe the second line graph ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ I know that what happened increased, किस तरीके का increase is increased gradually, right। you should be careful, right। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर एग्जांपल ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸੇਲਸ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੀ ਫॉर X and Y and Z company, then what I will do for this particular one I will divide from this year to this and this to this, that's it।
2 ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਏ, 3 ਆ ਗਏ, ਡੈਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਓਵਰਆਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਪਲੇਸ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਸ ਓਵਰਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਾਈਟ। ਅੰਡਰ ਟਾਸਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਫॉर द ਬੈਂਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 6 7 even for 5 ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ one thing what I'm getting here, I'm getting from 600 to for example 700 and thereafter decrease. Now I could write in my overall kind of the purpose of the graph is from 1950 to 1980 there was an overall rise in terms of the area in which the grain was harvested, and thereafter it decreased. Full stop. This is the one. It could be another approach. Area under the grain cultivation affected by the programs that were introduced by the government, like USSR Virgin Land Program and doubling of world grain prices. It increased the area, and due to the retrenchment, it decreased. ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਓਵਰਆਲ देयर वाज एन इंक्रीज, that's not up to the mark overall. You should be careful. ਗ੍ਰਾਫ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ ਰਾਈਟ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਰ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਿੰਪਲ। ਫਿਗਰਸ ਕਿਸੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਰਾਈਟ। ਫਿਗਰਸ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ਦ ਡਾਟਾ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਵਟ ਹੈਪਨ ਇਨ ਦ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਨਾਟ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਗਰਸ ਅਗੇਨ ਆਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ, ਫਿਗਰਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਈਅਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਨਾਓ।